Hallelujah. Good morning, everybody. सबैजनालाई शुभ प्रभात. Good morning. Jai Masih. Jai Masih. Good morning, James C. Praise the Lord. And Hallelujah. we will want to welcome you into this wonderful session of Taza Manna. र यो ताजा मन्नाको फेरि यो आजको दिन पनि यो सेसनमा पनि हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछौं. Hope you guys had a great weekend. तपाईहरुको एकदमै यो शनिबार आइतबार विकेन्ड जसलाई भनिन्छ एकदमै रमाइलो गरी बिताउनु भयो. Yesterday, Sunday, I hope you guys received our notification like we were not coming on Sunday. अनि तपाईले हिजो हाम्रो नोटिस देख्नु भयो होला हामी सन्डेमा आउँदैनौ भनेर. Yeah, I think Sunday we have decided to just take off because we need at least one day to rest. र हामी सायद अबबाट आइतबार आउँदैनौ किनकि अब आइतबार चाहिँ हामी विश्राम नै लिन्छौं. And विचार गरेका छौं. yeah. And it's like I also received an information from some of our friends from India, another part of the world, like, you know, they were also happy, like, if you could take a break on Sunday, because Sunday they have their morning worship in the church. So that's why they said they also wished, you know, that Sunday was a break. र हामीले अरु साथी मित्रहरुबाट पनि त्यो यो खबर पायौं. विशेष गरी नेपालबाट बाहिर बस्नेहरु उहाँहरुको आइतबारको दिन सेवा भएको हुनाले गर्दाखेरि आइतबार चाहिँ विश्राम भयो भने हामीलाई पनि राम्रो नै हुन्छ भनेर उहाँहरुले पनि भन्नुभएको हामीले पायौं. So it works for everybody. र साथै पनि यसरी गर्दा नै सबैको निम्ति मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौं. Hallelujah. Hallelujah. So let's go into our today. I hope you remember, like I had told you last Friday, like from today we will be kind of, you know, getting into this season of Christmas. र मैले भनेको थिए तपाईलाई याद छ होला अब हामी क्रिसमसको ऋतु भित्र हामी पसिसकेका छौं तर हाम्रो यो ताजा मन्नामा पनि अब पस्ने छौं भनेर यो हप्तादेखि. I'm so excited to see, you know, people all over the world have already started to celebrate Christmas. र साथै पनि यो वर्ष त अचम्मै तरिकाले एकदमै अगाडिबाट नै चारैतिर विश्वको चारैतिर नै क्रिसमस मनाएको हामीले देखिरहेका छौं र देख्नु पाउँदा एकदमै साथै पनि अचम्बित रमाइलो लागिरहेको छ. Yeah, it's so exciting to see, and you know, this kind of things never happened before. यस प्रकारले त पहिला भएको जस्तै हामीलाई लाग्दैन. It's like after 20th of December, like people would be kind of little bit getting into the Christmas, like, you know, the Christmas celebrations. But now we have seen people from the month of November 15th somewhere, you know, they have started to kind of, you know, come up with the Christmas spirit. अब पहिला हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ डिसेम्बर महिनाबाट नै डिसेम्बरको अब भनौं 15 16 17 बाट नै अलिकति क्रिसमसको माहौलमा भिज्न थालेको हामी देख्थ्यौं. तर यो पाली चाहिँ डिसेम्बर पनि आउनु परेन, नोभेम्बरबाट नै एकदमै प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको स्वागतमा तात्तिएको हामीले देखिरहेका छौं. It's all over the world. चारैतिर सारा विश्वमा. So today what we want to do is we would want to sing maybe a song, a Christmas song for you. It's a very old song. यो चाहिँ एउटा एकदमै पुरानो गीत नै हो तर पनि अब परमेश्वरको महिमाको गीत त कुनै पनि पुरानो भन्नु सक्दैनौ तर यो केही समय भइसकेको छ अब यो लेखिएको अथवा गाउने गरेको हामीले ख्रीष्ट जगतमा. एकदम सुन्दर गीत छ. Yeah. हालेलुया परमब्रह्मा परमेश्वरलाई आमेन. Amen, amen, amen. So here we go. So let's pray first and then we will slowly start with the song, okay? Hallelujah, hallelujah. प्रार्थना गरौँ त्यसपछि हामी गीत सुरु गर्नेछौँ. Oh yes, hallelujah. Reda bakola na makoshigede de bekoshigede de makoshigede. Hallelujah. Father, we just praise you and exalt you. We give you glory and honor. Hallelujah. Yes. Hola. Andoriga barana. Tillara bogarana ni gaurena na makoshigiri.
Hallelujah, Paranama, Parmeshwarayame. Hallelujah, Paranama, Parmeshwarayame. Shalom, Shalom. Prithiviमा Manav Jatila. Shalom, Shalom. Prithiviमा Manav Jatila. Hallelujah, Paranama, Parmeshwarayame. Hallelujah, Paranama, Parmeshwarayame. Shalom, Shalom. Prithiviमा Manav Jatila. Shalom, Shalom. Prithiviमा Manav Jatila. Nadarai Suna Susante Shanti ko Raja Jamme Aja. Nadarai Suna Susante Shanti ko Raja Jamme Aja. Gotalaहरूले दर्शन पाए निर्णय गर आज नै तिमीले चढाउने। गोठालाहरूले दर्शन पाए निर्णय गर आज नै तिमीले चढाउने। Hallelujah, Paranama, Parmeshwarayame. Hallelujah, Paranama, Parmeshwarayame. Shalom, Shalom, Shalom. Prithiviमा Manav Jatila. Shalom, Shalom. Prithiviमा Manav Jatila. Sahara दिने बाटो देखाउने गाईको गोठमा जन्मे आजा। सहारा दिने बाटो देखाउने गाईको गोठमा जन्मे आजा। ज्योतिषीहरूले भेटी चढाए निर्णय गर आज नै तिमी के चढाउने। ज्योतिषीहरूले भेटी चढाए निर्णय गर आज नै तिमी के चढाउने। Hallelujah, Paranama, Parmeshwarayame. Hallelujah, Paranama, Parmeshwarayame. Shalom, Shalom, Shalom. Prithiviमा Manav Jatila.
जातिलाई shalom shalom shalom. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Rabashakatarabadaratabaseke. He's the shalom that nothing and no one can ever break. Take that peace away from us. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Rabashakatarabashandariyalabaseke. Hey, teacher, Father, we offer unto you a very, 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 very special worship this morning. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Heavenly Father. We love you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for being in our midst this morning. Thank you for anointing us all this morning afresh. We give you all glory and honor. We give you all praise. We honor your holy name. We honor your holy name, O Lord. We honor your holy name.
धन्यवाद येशू for giving us this wonderful ओ moment. यस समय दिनु So that धन्यवाद we could not only kind of feel or experience your presence, but go deep into your very presence. तपाईको उपस्थिति मात्र अनुभव गर्ने होइन तर तपाईको उपस्थितिको गहिराईमा हामी जान सक्नु पनि Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Father, we offer unto you the special, the offering of thanksgiving in the mighty name of Jesus, Lord. पिता आज हामी साँच्चै नै विशेष यो विशेष धन्यवादको भेटी येशू ख्रीष्टको नाममा चाहन्छौँ Amen. आमेन Amen and amen and amen. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. It's so good to worship God. साँच्चै पनि परमेश्वरको आराधना गर्नु चाहिँ अति नै असल कुरा हो Oh, our Heavenly Father is so good. हाम्रो स्वर्गीय पिता अति नै असल हुनुहुन्छ When you read His Word, जब हामीले उहाँको वचनहरू you पढ्दछौँ need to know His Word. The Bible is His thought concerning you. तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ कि यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको सोच अथवा परमेश्वरको विचारहरू हुन् तपाईको विषयलाई लिएर That's why He said, I know the thoughts that I think about you. त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो कि जुन सोच मैले तिम्रो निम्ति राखेको छु त्यो सोच के हो त्यो विचारहरू के हुन् मलाई थाहा छ It's always for good, त्यो सधैँ असलको निम्ति छ to bless you, to give you hope and a future. तिमीलाई आशिष दिनुको निम्ति र आशा दिनुको निम्ति र भविष्य दिनुको निम्ति And the kind of end that you expect, that's the kind of end I have decided to give you. An expected end. र जुन प्रकारको अन्त तिमीले अपेक्षा गरेका छौ त्यो अपेक्षा गरेको अन्त तिमीलाई दिनुको निम्ति So what kind of end do you desire? How do you want your, end to be? आज तपाईलाई कस्तो प्रकारको भनौं निचोड तपाईलाई चाहिएको छ तपाईको जीवनको निचोड कस्तो चाहिएको छ Whenever I read the Bible, I the more I read the Bible, the more I think God has given us a blank check. He has just signed it and He has given it to you, telling you can fill it as much as you want, my son, my daughters. तपाईलाई थाहा छ जब म वचन पढ्दछु वचन पढ्दा पढ्दा मलाई यस्तो महसुस हुन्छ कि यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा एकदमै रित्तो त्यो चेक दिनुभएको छ त्यहाँ कुनै पनि रकम भरिएको छैन परमेश्वरले भन्नुभएको अनि साइन चाहिँ गर्नुभएको छ तर रकम भर्नुभएको छैन र जति जे चाहन्छस् तैले लि भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको जस्तै मलाई महसुस हुन्छ You might not believe that. त्यो तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न होला Because you have been always all the time thinking He's a religious guy and we are doing a religion. र अब हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा धार्मिक परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले एउटा धर्म गरिरहनु भएको छ हामीबाट पनि धर्म नै अपेक्षा गरिरहनु भएको छ Unless you come out of that religion mentality, unless you come out of that traditional, the way this is how we worship God and this is who He is, unless you come out of those kind of mentalities, you will never be able to understand what He is really trying to tell you in His Word. जबसम्म तपाई त्यस्तो प्रकारको विचारहरू अब यो परमेश्वरले मलाई यो कर्महरू गर्न लगाउनु भएको छ होला मलाई त्यो रीतिहरू पछ्याउन लगाइरहनु भएको छ होला भन्ने सोचबाट जबसम्म तपाई बाहिर निस्किनुहुन्न तपाईले उहाँको योजना र इच्छा के हो बुझ्न सक्नुहुने छैन And all the wonderful things that He has, this blank check, you will never understand this blank check. र यो रित्तो चेक के हो भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नुहुने छैन That's why He has said, whatever you desire, ask. That's the blank check. Whatever you ask, whatever you desire, जुन प्रकारको चाहना तिमीले गरेका छौ त्यो तिमीले माग भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ Because He said, I am here to fulfill your heart desire. किनकि म यहाँ छु तिमीलाई तिम्रो हृदयको त्यो चाहना र इच्छा पूरा गरिदिनुको निम्ति Anyway, before we go to what I have today, I want to, God reminded me a Bible verse which we all know, Psalms 103. So let's read that. आज मेरो विषयमा जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरले देखाउनु भएको यो वचन जुन मलाई याद दिलाइरहनु भएको छ त्यसमा हामी जानेछौं पढ्नेछौं That is 103. संग्रह 103 Bless the Lord, O my soul. हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर. So why we need to bless Him? आज किन उहाँको प्रशंसा हामीले गर्नु परेको छ? Not just blindly, just because He is God, so you need to praise Him. That's not what it is. अन्धाधुन्दा होइन उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसै कारण भन्ने मात्रै त्यो कारणले मात्रै होइन. And all that is within me bless His holy name. हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर. Bless the Lord, O my soul. See, David is saying again and again, because David really received something from God. He really understood about this and he was so excited all the time. He's telling his soul, come on, praise Him, and praise Him.
दाउद यति साह्रो उत्साहित थिए कि हर समय उनले आफ्नो प्राणलाई भन्थे परमेश्वरको स्तुति गर परमेश्वरको स्तुति गर भनेर। And forget not all his benefits. यहाँ भने चाहिँ हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँको सबै उपकारहरू नबिर्सी। All his benefits. सबै उपकारहरू। Oh, he gives you all benefits. उहाँले सबै उपकारहरू उहाँले फाइदाहरू उहाँले दिनुहुन्छ। He wants our life to be so profitable, full of benefits and benefits and benefits. परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवन चाहिँ फाइदा नै फाइदाले भरिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। All right, number 1 is who forgives all your iniquities. त्यहाँ भनेको छ जसले तेरो सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। Who heals all your diseases. र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। See, he forgives you no matter what. जेसुकै किन नहोस् उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ तपाईलाई। That means he will forgive you in a way that he will make you so pure, so holy, so clean, as spotless. यस्तो प्रकारले उहाँले तपाईलाई क्षमा दिनुहुन्छ, यति शुद्ध पार्नुहुन्छ कि तपाईलाई खोट रहित नै तुल्याउनुहुन्छ। And he did it. र उहाँले गरिसक्नु भएको छ यो काम। So this Christmas season, we will be going through everything why Jesus came in this world for. र यो क्रिसमसको ऋतुमा येशू ख्रीष्ट के कुराको निम्ति आउनुभयो भन्ने कुरा प्राय हामीले सबै क्षेत्रहरू हामी हेर्नेछौँ, सबै उहाँले गर्न आउनु भएको ती कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। Who heals all your disease, all. र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, सबै। All. सबै। Just imagine all your diseases. यसै विचार गर्नुहोस् न, कल्पना गर्नुहोस् सबै तपाईको रोगहरू। Just imagine how many diseases are there in this world today. आज कतिवटा रोगहरू छन् आज संसारमा? All of them. सबै रोगहरू उहाँले निको। Today maybe you are suffering of any sickness. I don't know whatever the sickness that you are suffering of. He means to say even that. आज सायद तपाई कुनै रोगमा तडपिरहनु भएको छ होला, मलाई थाहा छैन कुन चाहिँ रोगमा, तर त्यो रोग पनि त्यो सबै भित्र नै पर्दछ। Oh, maybe doctor has given you up to die, or maybe somebody no, I don't know. Somebody might have told you, this kind of sickness never gets cured, or you can never be healed. सायद डाक्टरले तपाईलाई मर्न छोडिदिएका छन् होला अनि भनेका छन् होला यस्तो प्रकारको रोगको चाहिँ कुनै उपचार छैन, उपाय छैन भनेर। See, you have believed that lie. र त्यो भनौं झुट कुरा तपाईले पत्याउनु भएको छ। Oh yeah, in the natural it might look to be true. अब त्यो डाक्टरले चाहिँ भन्नुभएको, डाक्टरले झुट बोल्नुभयो भनेको हैन, किनभने प्राकृतिक रूपमा चाहिँ त्यो सही नै होला। Maybe the medicine is no more working against the sickness. सायद होला त्यो रोगको विरुद्धमा अब कुनै पनि औषधिले काम गरेको छैन होला। But you need to know one thing, it is not anybody who created you, it is your heavenly Father who has created this wonderful body. तर एउटा कुरा तपाईले याद राख्नुहोस् कि कुनै अरु व्यक्तिले तपाईको यो शरीरलाई बनाएको होइन, तर स्वर्गीय पिताले अथवा सृष्टिकर्ताले तपाईको शरीरलाई बनाएको। So he knows so well about your body. The machine might not be able to find out, the medicine might not be able to really work against the sickness, but the one who has created, he exactly knows everything of your body. त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै मसिन्सहरुले चाहिँ तपाईको शरीरमा कुनै राम्रो नभेटाला र कुनै औषधिले पनि त्यो रोगलाई निको पार्ने कुनै भनौं न त्यहाँ त्यो औषधिमा शक्ति नहोला, तर पनि सृष्टिकर्ताले तपाईको शरीरलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, किनभने उहाँले तपाईलाई बनाउनु भएको। He exactly knows why you are sick. आज तपाई किन रोगी हुनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँलाई एकदमै किन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। And he exactly knows how you can be easily healed. तपाई कसरी सजिलै निको हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। So the only thing that he will do is he will help you understand, he will help you realize why you are sick and how you could be healed. र उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाई आज किन रोगी हुनु भइरहेको छ र कसरी निको हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई उहाँले देखाउनुहुन्छ र महसुस गराउनुहुन्छ। That's why Jesus came in this world to tell you that. त्यसै कारण त येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनु भएको छ त्यो कुरा बताउनको निम्ति। Which we will be looking at in detail as we journey this season together. र यो ऋतुमा हामी जसरी हामी यात्रा गर्ने छौं त्यतिखेर यो विशेष गरी ताजा मन्नामा हामी हेर्दै जाने छौं। And that will be the root of your, that will be the root of the foundation of your faith. र त्यही नै तपाईको विश्वासको जग हुनेछ। Who redeems your life from destruction. Oh! यहाँ भनेको छ जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। You know what happened this morning? तपाईलाई थाहा छ आजको बिहान के भयो? We have that electric plus the gas heater.
हाम्रो अब घरमा त्यो ग्यास र इलेक्ट्रिक दुईटै सँगै भएको हिटर छ। Because out here it's very cold. You come to our area, it's very cold. अब यो ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो भने यो अहिले एकदमै अरू ठाउँहरूभन्दा अलिकति एक्स्ट्रा जाडो नै छ। So I got up in the morning. I wanted to just pray and study. बिहानमा उठेर प्रार्थना गरेर अध्ययन गर्नु मलाई मन लाग्यो। After I'm done praying, I came to study. I thought I'll stay by the fireside. प्रार्थना गरेर सिद्धिसकेपछि अब म अध्ययन पढ्नु पर्यो भनेर म आगोको छेउमा आगो ताप्नुको निम्ति म गएँ हिटर ताप्नुको निम्ति। I got both the heaters on. I got the electric first on, then I punched the gas heater and I kind of lit the boat. अब दुईवटा अब त्यो इलेक्ट्रिकको पनि मैले पहिला बाले, त्यसपछि तलको हिटर ग्यास हिटर पनि मैले बाले। So I had just gone out to call out my sister to get me some tea. अनि मैले त्यहाँ घरमा हुनुहुने बहिनीलाई चिया बनाउनु भनेर भन्नुको निम्ति म गएँ बाहिर। And when I came back, र म भित्र आउँदा my gas heater started to burn in such a way the whole heater was caught on fire. र एक्कासी त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यो हिटरमा चाहिँ आग लागि भयो अनि त्यो हिटरमा नै पुरै आगो लाग्यो। Then I called out my wife Sarah. She was still in bed. अब मैले मेरो श्रीमतीलाई बोलाए, चिच्याएर ऊ ओछ्यानमा नै थियो। I said, you just run and get out of the room. मैले भने तिमी बाहिर गइहाल आगो लाग्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। And then what I did was, suddenly instead of running away, र भाग्नु भन्दा मैले के गरेँ भन्दाखेरि I knew if the cylinder, if it had burst out, it would have destroyed everything. अब त्यो सिलिन्डर पड्केको भए त अब त्यो सबै नै खतम हुन्थ्यो। So what I did was I went towards the fire and I caught hold of the fire with my bare hand. अब त्यो मेरो खाली हातले नै त्यो सिलिन्डरलाई भनौँ त्यहाँनिर मैले गएर समाते। I still have a lot of blisters still, अनि full of हातमा blisters. अहिलेसम्म पनि त्यो पुरै फोका निस्किएको छ। And then she ran out of the room. ऊ चाहिँ निस्क्यो। And by the grace of God, I didn't even realize how that happened. I blew so hard that the whole fire just kind of, it just went off. यस्तो प्रकारले त्यो फुक्ने मलाई त्यो सोच आयो, त्यो फुकेपछि त्यो आगो चाहिँ अचानक त्यो बन्द भयो। And then we were so shocked. I immediately took out the cylinder and I put it out of our room. अब त्यो हतार मैले त्यो सिलिन्डरलाई त्यो उसबाट हिटरबाट छुट्याएँ अनि त्यसपछि हामीले बाहिर निकाल्दिहाल्यौँ। I knew devil was planning a big destruction. मलाई थाहा छ शैतानले एकदमै ठुलो भनौँ न ध्वंस पार्ने एउटा योजना त्यसले षड्यन्त्र रचेको थियो। And then suddenly I remember before I went to sleep at night, it took time for me to sleep yesterday because I felt such a grief in my heart. र त्यो हिजो राति चाहिँ सुत्नु भन्दा अगाडि अथवा सुत्नु जाँदा मलाई एकदमै एक प्रकारको खिन्नता मेरो भित्र महसुस भइरहेको थियो। So I prayed and prayed and prayed until and unless this kind of, the sadness that was in my spirit, I didn't know why I was so suddenly sad till, the sadness got removed. I was just praying. र त्यो मलाई थाहा पनि भएन कि किन यस प्रकारको एउटा दुखी विचार म भित्र आइरहेको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। र जबसम्म त्यो खिन्नता र त्यो दुखित विचार हटेन मैले प्रार्थना गरेरै गरे। And then at the end, I kind of, it went away and I felt the relaxation and then I went to sleep. र त्यसपछि त्यो हटेको मैले महसुस गरेँ अनि म त्यसपछि सुत्न गएँ। And then I got up in the morning and I did all those kind of things. And suddenly there was a fire on my stove. र बिहान उठेपछि जब म अब आगो ताप्नु जाँदाखेरि त्यस्तो घटना भयो, आग लागि भयो। Yeah, then I remembered that devil was planning to destroy us. त्यसपछि मलाई झट्टै थाहा भइहाल्यो कि हो शैतानले हामीलाई खतम पार्ने योजना चाहिँ बनाएको थियो रहेछ। It was like, just imagine if the cylinder had gone on off, if it had gone off, if it had burst, what would have happened? अब त्यो यदि त्यो आगो चाहिँ त्यो सिलिन्डर चाहिँ फुटेको भए चाहिँ त्यहाँ के हुने थियो? See, this is what the Bible is talking about here. बाइबलले हो त्यो कुरा नै बताएको छ यहाँ। Who redeems your life from destruction? जसले तेरो जीवनलाई यहाँ चाहिँ मृत लोकबाट भनेर भनेको छ तर ध्वंस हुने ध्वंसबाट बचाउँदछ। Wow. मुक्त गर्नुहुन्छ। And who crowns you with loving kindness and tender mercies? र जसले तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। Who satisfies
your mouth with good things. जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ. Wow. Hallelujah. So that your youth is renewed like the eagles. ताकि तेरो जवानी चीलको जस्तै फेरि नयाँ होस्. So when I read this, I just kind of I start to think, God, He has given me a blank check. I mean, so much that He has decided to, or this is what He has done for me. जब म यसरी यी प्रतिज्ञाहरू पढ्दछु, वाउ, कसरी परमेश्वरले हामीलाई रित्तो चेक हामीलाई उहाँ आफ्नो हस्ताक्षर गरेर दिनुभएको छ भन्ने कुरा म देख्न थाल्छु. Hallelujah. Hallelujah. Wow. So that is why it is very important to understand this season of Christmas. त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो क्रिसमसको ठोस कारण, सही कारण चाहिँ के हो बुझ्नु अति आवश्यक छ. People all over the world, they celebrate Christmas. Christmas is celebrated everywhere. हामीलाई थाहा छ संसारको चारैतिर क्रिसमस चाहिँ मनाइन्छ. This is one of the most important and popular event or celebration that people celebrates. यो चाहिँ एउटा यस्तो चाड हो कि सारा विश्वमा नै एकदमै यो प्रख्यात छ. सबभन्दा धेरै मनाइने चाड सायद क्रिसमस. It is celebrated by Christian, non-Christian, everywhere. यो चाहिँ विश्वासीहरू, क्रिस्चियन्सहरू, अक्रिस्चियनहरू सबैले चारैतिर मनाउँछन्. You go to a Muslim nation. तपाईं मुस्लिम राष्ट्रमा पनि जानुभयो भने there you find, they kind of decorate their, big hotels and restaurants, and everywhere they kind of, they decorate the whole thing. हामीले देख्न सक्छौं कि शहर नै उनीहरूले सजाएको क्रिसमसको यो समयमा उनीहरूले आफ्नो ठुला ठुला होटल्सहरू, ठुला ठुला मलहरू उनीहरूले सजाउँछन्. यतिखेर बत्ती नै चारैतिर बत्ती राखेर. Whether you go to Buddhist nation or Christian nation or Muslim nation, any nation, you see everywhere, the atmosphere of the atmosphere of Christmas is kind of, out there. तपाईं बुद्धिस्ट राष्ट्रमा किन नजानुहोस्, मुस्लिम राष्ट्रमा किन नजानुहोस्, क्रिस्चियन राष्ट्रमा, हिन्दू राष्ट्रमा तपाईं किन नजानुहोस्, त्यहाँ क्रिसमस मनाइएको तपाईले देख्नुहुन्छ. चारैतिर झिलिमिली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिसमसको ऋतुमा. It is celebrated by everybody. सबैले नै मनाउँछन्. But one thing, तर एउटा कुरा, many really don't know the deeper meaning of Christmas. तर धेरैलाई आज थाहा छैन कि क्रिसमसको साँचो अर्थ के हो. Sometimes even including Christian. विश्वासी क्रिस्चियन्सहरूलाई पनि थाहा भइरहेको छ. Sometimes it's like whether it's Christian or non-Christian, I have found many, they have not yet really known why Jesus was born. आज क्रिस्चियन होस् या अक्रिस्चियन होस्, मैले भेटाएको छु उहाँहरूलाई किन येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको हो भन्ने कुरा थाहा नभएको, उहाँहरूलाई ज्ञान नभएको मैले भेटाएको छु. So once you and I, once we have an understanding as to why Jesus was born, I'm telling you, you'll be so much more excited, and then Christmas will become so meaningful to you. त्यसै कारणले जब तपाईले एकचोटि येशू किन आउनु भएको भन्ने कुरा, उहाँको जन्मदिन के हो, उहाँ किन जन्मिनु भयो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने झनै रमाइलो हुन जान्छ क्रिसमस तपाईको निम्ति. Yeah, during Christmas we see a lot of, people kind of decorating. You see a lot of lights, and you see a lot of, people kind of having fun, going to church. They are busy with their, carol and all those kind of things. तपाईले देख्नुहुन्छ क्रिसमसको ऋतुमा मानिसहरूले घर सजाएका, ठाउँहरू सजाएको, अनि त्यसरी भनौं क्यारोलहरू खेलेको हामी देख्दछौं. They cook good food, wonderful food. मिठो खानाहरू पकाएको. They go to church and they are so excited. I think that's the only day they are so excited to go to church than any other days. अनि कति जनाको लागि त त्यो मात्रै वर्षभरिको त्यो एक दिन चाहिँ अति नै उत्साहित दिन हुन्छ मण्डली जाने. They are never excited on other days than as much they are during Christmas. क्रिसमसको दिन बाहेक अरु दिनमा उनीहरु उत्साहित हुँदैनन्, मण्डली जाने सोच पनि हुँदैन. You see guys around going, they want to have fun doing carol. अब एकदमै चारैतिर गएर उनीहरु क्यारोल खेल्न थाल्छन्. But one thing we need to realize is that's not what Christmas is. तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि क्रिसमस त्यो हैन. Though it's okay to celebrate, though it's okay to have tree, though it's okay to have fun, have lights,
and do the decoration, do the carol, whatever that you do, good food, go to church, have fun. It is only a part of it, a small part of it, but that's not what real Christmas is. अब यी सबै कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने मैले भनेको होइन, यो गर्नुपर्छ, रमाइलो गर्ने यी तरिकाहरू हुन्। क्रिसमस ट्री राखेर क्रिसमस ट्रीलाई सजाउने, घर सजाउने, अनि मण्डली जाने, भोज खाने, यो क्यारोल जाने, यी सबै एउटा परमेश्वर क्रिसमस मनाउने एउटा तरिका चाहिँ हो, तर पनि त्यो नै कारण चाहिँ होइन। Yeah, it's good and nice that you have fun because God wants you to have fun. अब यसरी रमाइलो गरेको त एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने परमेश्वर पनि चाहनुहुन्छ हामीले रमाइलो गरेको। Yeah, but there are some people who are against it. They say Christmas tree is of the devil and decoration is of the devil. No. Nothing is of the devil. Everything is of God. People are just making good use of it. अब कतिले चाहिँ भन्ने गर्छन् कि क्रिसमस ट्री राख्नु हुँदैन, यो शैतानको हो, यस्तरी यो गर्नुहुन्न, त्यो गर्नु नै यो शैतानको हो भनेर भन्छन्। होइन, कुनै पनि कुरा, एउटा कुरा जान्नु, शैतानको होइन, त्यसले केही पनि सृष्टि गर्न सक्दैन। सबै कुरा परमेश्वरको हो र हामीले मानिसहरूले चाहिँ त्यो परमेश्वरले बनाएर राखिदिनु भएको कुराहरू चाहिँ रमाउनुको निम्ति प्रयोग गरेका हुन्, त्यति मात्रै हो। Because mankind, they always want to have something to celebrate or something to have fun with. So that's why, they are trying their best to do something so that out of it they could have a lot of fun. And that's what, God wants you and me to do. अब मानिसहरूले रमाउनुको निम्ति त केही न केही त कुरा उनीहरूले खोज्छन्, चाहिन्छ उनीहरूलाई केही न केही त प्रयोग गरेर रमाउनु पर्यो। अनि परमेश्वर पनि चाहनुहुन्छ ती मैले सृजना गरेर राखिदिएको कुराहरू प्रयोग गरेर रमाऊ भनेर। It has got nothing to do. I mean, like all these things will never go against your salvation. It will not. सजाउने ओर्ने कुरा, क्रिसमस ट्री राख्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईको उद्धारसँगको सरोकारको कुरा होइन। तपाईको उद्धारलाई असर पार्छ वा यसले मात्र उद्धार दिन्छ वा दिँदैन भन्ने कुरा नै होइन, उद्धारसँगको सरोकारको कुरा नै होइन। Yeah, it's a time where we kind of, exchange gifts and we give gifts to people. We want to bless people. We want to kind of have some close time of relationship. अब यो त एउटा यस्तो समय हो कि अब कतिको चाहिँ हुन्छ अरू बेलामा पनि उनीहरूले भनौँ उपहारहरू साटासाट गर्छन्, उपहार दिन्छ, तर पनि सबैको निम्ति यो एउटा ऋतु हो कि हामीले त्यो बेलामा उपहार साटासाट गर्न सकौँ, होइन, एकअर्कालाई हामीले गिफ्टहरू दिन सकौँ भन्ने समय हो यो। Yeah, yesterday we went to one of our believers' house. We had some believers there, so together what they wanted to do was they wanted to celebrate Christmas yesterday. अनि हिजोको दिन नै हामी अब एकजना विश्वासी परिवारको घरमा उहाँले बोलाउनु भयो र अब हिजो नै एउटा क्रिसमसको एक प्रकारले भोज गरेर रमाउने उहाँले एउटा निर्णय गर्नुभयो। So we kind of they brought cake, we did the cutting of the cake, and they brought some gift. They gave us some gift, उहाँले केक पनि लिएर आउनु भएको रहेछ अनि हामीले केकहरू काट्यौं, त्यसपछि गिफ्ट पनि उपहार पनि राख्नु भएको रहेछ, उपहार पनि उहाँले दिनुभयो। So we had such a wonderful time. We just had a great time, just rejoicing and loving each other. र अब त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै अचम्मको भनौँ न एकदमै सरप्राइज थियो अनि हामी हो यसरी रमायौं त्यो दिनमा, हिजोको दिन। Hallelujah. Hallelujah. But we need to know the main reason why Jesus was born, beside the celebration. तर यी सबै उत्सव मनाउने कुराहरू, रमाउने कुराहरूलाई एकातिर राखेर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट किन जन्म। And we also should know the reason concerning why are we celebrating. र आज हामीले किन मनाइरहेका छौं, त्यो मनाउनुको पछाडीको कारण पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। Why did God love us so much that he decided to give us his only begotten son? आज किन परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नै एकमात्र पुत्र दिने निर्णय गर्नुभयो। He decided to sacrifice his son. उहाँको आफ्नो एकमात्र पुत्र बलि चढाइदिने निर्णय गर्नुभयो। He knew what his son will go through once he comes into this world. उहाँलाई थाहा थियो कि एकचोटि यस पृथ्वीमा उहाँको पुत्र आउनु भएपछि कस्तो कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्छ भनेर। But yet God decided to still do it. तरै पनि परमेश्वरले पठाउने निर्णय गर्नुभयो। So let's read one Bible verse which we all know because that's the foundation of all that Christmas is about. त्यसैकारण हामी आउनुहोस् एउटा खण्ड पढौं जुन खण्ड चाहिँ क्रिसमसको जग नै हो।
We all know this Bible verse since our childhood. हामीले बाल्यकालबाट नै यो खण्ड हामीले सुन्दै र कण्ठ पारेर बुझेर आएका छौँ। We will go back, we will read, we will meditate on it as if we had never done before, in a very fresh manner. तर आउनुहोस् हामी फर्केर जाउँ र यो यसरी पढौँ, यसरी हामी बुझ्नेतिर लागौँ कि जीवनमा कहिले मैले यो खण्ड पढेको थिइनँ र यो एउटा ताजा मन्नाको रूपमा हामी ल्याउँ। For God so loved the world किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो that He gave His only begotten कि Son, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो that whosoever believes in Him ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने should not perish but have everlasting life. कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। So this season we will kind of, step by step, every day, kind of go deeper into the real meaning of Christmas. र यो क्रिसमसको ऋतुमा यो ताजा मन्नाको सेसनमा चाहिँ हामी साँच्चै ख्रीष्ट येशू किन आउनु भएको, उहाँले किन पुत्र पठाउनु भयो पिताले भन्ने कुराको गहिराईमा हामी डुब्ने छौँ। Of course, we know Bible does not mention any date concerning the birth of Jesus Christ. हामीलाई थाहा छ बाइबलले येशू ख्रीष्ट कुन समयमा जन्मनु भएको भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट गरेर लेखेको That's why many छैन। that's why many there are some Christians who don't want to even celebrate Christmas, saying it's not in the Bible. त्यसैकारण कति विश्वासीहरूले क्रिसमस मनाउन चाहँदैनन् यो भनेर कि बाइबलमा कतै पनि लेखेको छैन भनेर। We have a group of people who doesn't want to have fun, they don't want to celebrate, they don't want to really kind of, enjoy with some of the things that God has done. They don't enjoy God. कोनै मजा लिन चाहँदैन। Their life is very boring. अनि साँच्चै पनि उनीहरूको जीवन हेर्दाखेरि एकदमै बोरिङ जीवन हामी देख्छौँ। Because when we look in the Bible, God is constantly telling us, our Heavenly Father is constantly telling us, come on my children, have fun, come on my children, I want you to rejoice in me, come on my children, enjoy me and I want to enjoy you. तर हामीले बाइबल पढ्दाखेरि हामी पाउँदछौँ कि हाम्रो स्वर्गीय पिताले निरन्तर भन्नुभएको, हे मेरो छोराछोरीहरू हो, रमाओ, मजा गर, रमाओ, म पनि तिमीहरूको मजा लिन चाहन्छु, तिमीहरूले पनि मेरो मजा लियो भनेर चाहिँ यसरी आदान प्रदान गर्दै संगति गर्दै रमाउनु नै भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। Though we don't have any date concerning the birth of Jesus, but we know Jesus was born. हो, उहाँ कुन दिन जन्मिनु भएको भन्ने कुरा डेट छैन होला, तर पनि हामीलाई थाहा छ नि उहाँ जन्मिनु भएको हो भनेर। Jesus was born in such a way nobody expected. येशू ख्रीष्ट यस प्रकारले जन्मिनु भयो जुन चाहिँ कसैले पनि अपेक्षा गरेका थिएनन्। And after he was born, as he was growing up, he just grew up as an ordinary man, so simple, nothing. To be desired of. र जब उहाँ हुर्किँदै जानुभयो, हुर्किँदा पनि एकदमै चाहना गर्नुपर्ने कुरा केही पनि थिएन उहाँमा भनेर भनिएको छ बाइबलमा। एकदम साधारणतामा उहाँ हुर्किनु भयो। So nobody even thought anything about him. उहाँको विषयमा कसैले पनि केही पनि सोचेको थिएन। So nobody even thought like we need to record like he was born on such and such day. र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हो उहाँ यो दिनमा जन्मिनु भएको भनेर इतिहासले कोर्ने पनि कसैले पनि सोचेन। But later, after he did whatever that he came to do, and then when he went away and when he sent the Holy Spirit, then only people were shocked. Oh, come on, God was born in our midst. जब येशू ख्रीष्टले अचम्मका कामहरू गर्नुभयो र मरेर बौरी उठ्नुभयो, त्यसपछि बल्ल मानिसहरू छक्क परे। अब He was so ordinary. उहाँ यति साधारण हुनुहुन्थ्यो कि संसारले पनि उहाँको विषयलाई लिएर केही लेख्नुपर्छ, टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले सोचेन। It's almost like sometimes when you ask somebody, some ordinary people, very simple people, do you know when you were born? Does anybody know when you were born? He would say, no, nobody knows, when I was born. Even I don't know when I was born. I don't know how old I am. You find those kind of people so much. You find a lot of those kind of people in the world today. हामीले आज संसारमा साँच्चै देख्दछौँ साधारण व्यक्तिहरूलाई तपाईले सोध्नुहोस्
अहिले पो चलन छ होला तर पनि केही अगाडिको व्यक्तिहरूलाई मानिसहरूलाई पनि हामीले सोध्यो भनेदेखि तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको तपाईँको जन्मदिन याद छ यताउति भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन कुन बेला जन्मेको के मेरो उमेर कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर भन्नेहरू हामी पाउँछौँ. So I think yesterday I was praying and that's what came in my mind. Jesus was he lived such a simple life, such an ordinary life, the Bible says. You know, and like, you know, nobody expected that a God in a human form would be ever born, you know. र यसरी साँच्चै पनि यति साधारण भएर उहाँ एउटा गाईको गोठमा उहाँ जन्मिनु भयो नि त. अनि यति साधारण भएर जन्मिनु भयो कि साँच्चै पनि कसैले पनि परमेश्वर चाहिँ एउटा मानवको रूपमा जन्मिनु हुनेछ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन. But he was born. तर उहाँ त जन्मिनु त भएको थियो. So later on when everybody came to know the importance of Jesus, of concerning who Jesus was or is, र जब पछि चाहिँ येशू ख्रीष्टको महत्त्वपूर्णता मानिसहरूले बुझ्न थाले उहाँको हुनुहुन्छ भनेर, and they all started to kind of find a date where we all will have to celebrate his birthday. त्यसपछि सबैले खोज्न थाले कि कुन दिन चाहिँ हामीले एउटा यस्तो सबैको निम्ति पाइक पर्ने उचित हुने समय हामी कुन चाहिँ तोक्ने ताकि हामी सबैजना उहाँलाई पछ्याउनेहरूले सँगै नै मनाउन सकौं उहाँको जन्मदिन. That's why this Christmas, you know, because every Christmas we kind of we create a new song. हामी प्रत्येक वर्ष हामीले नयाँ क्रिसमसको गीत हामी बनाउँछौं. So this time I was thinking, like, you know, every time during Christmas time, whenever we make song or even I hear people making song, they're only singing about Jesus, you know, about how he was born, who he is, and all those kind of things. They're only singing about Jesus. अब प्रायः हामीले देख्दछौँ क्रिसमसको गीतहरू बनाउँदाखेरि हामी के गर्ने गर्छौं, उहाँ किन जन्मिनु भएको, किन यस पृथ्वीमा आउनु भएको, अथवा जन्मिँदाखेरि उहाँको त्यतिखेर कस्तो माहौलमा उहाँ जन्मिनु भयो भन्ने कुराहरूको विषयलाई लिएर हामी ती शब्दहरुमा हामी क्रिसमसको गीतहरू बनाउँदछौं र एकअर्कालाई हामीले विश गर्छौं मेरी क्रिसमस भनेर. Then this time I was just thinking, I just didn't wanted to make song like that. I just thought this time not about Jesus, but this time to Jesus. We want to wish you something, Jesus. र यसरी यो वर्ष चाहिँ मलाई जब गीत बनाउने सोच अब आयो, बनाउँछु भनेर बस्दाखेरि अब यो पालि चाहिँ उहाँको विषयलाई लिएर हैन तर उहाँलाई नै एउटा सम्बोधन गर्दै उहाँलाई नै एउटा प्रकारले भेटी दिएको जस्तै भेटी चढाउँदै एउटा गीत बनाउनु पर्यो. So I titled my song Happy Birthday Jesus. त्यसै कारणले मेरो गीतमा मैले त्यसको शीर्षक के राखे, Happy Birthday Jesus भनेर. So if you have not heard, kind of go to our YouTube where you can just kind of, you know, write new Nepali Christmas song, and I believe you will see our picture there, and then you could enjoy the song. र तपाईले त्यो गीत तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि तपाई हाम्रो युट्युबमा त्यहाँ युट्युबमा गएर चाहिँ तपाईले नयाँ नेपाली क्रिसमसको गीत भनेर तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ हाम्रो पिक्चरहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ ह्यापी बर्थडे जीसस भनेर लेखेको छ शीर्षक चाहिँ तपाईले त्यो सुन्न सक्नुहुन्छ. So we were just wishing him happy birthday Jesus, happy birthday Jesus. र यो वर्ष चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टलाई नै ह्यापी बर्थडे जीसस भनेर हामीले wish गरिरहेका छौं. And then suddenly somebody sends me a comment telling me, you know, how could you ever wish him happy birthday because he is not a human being. अनि अब एकजनाले चाहिँ अचानक एउटा कमेन्ट्स आयो, त्यहाँनिर के भन्नु हुन्थ्यो नि, त्यहाँ उहाँले लेख्नु भएको थियो इट्स नट एप्रोप्रिएट हैन, यो चाहिँ एउटा सही हैन उहाँलाई ह्यापी बर्थडे भनेर विश गर्नुको निम्ति, किनकि उहाँ त इटर्नल अनन्त हुनुहुन्छ, उहाँको सुरुवात र अन्त छैन भनेर चाहिँ लेख्नु भयो. But we need to know he was born as a human being. हो, हामीले यो कुरा एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि उहाँ अनन्त भए तापनि उहाँ मानवको रूप लिएर चाहिँ एउटा समय तोकिएको समयमा जन्मिनु भएको थियो यस पृथ्वीमा. He is 100% man and 100% God. उहाँ 100% मानिस र 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ. And even today he is at the right hand side of the heavenly Father in a human body. र आज पनि उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने हातमा मानिसको नै यो शरीर लिएर खडा हुनुहुन्छ भएको छ. After his resurrection, उहाँको पुनरुत्थानपछि he was taken up in that body. त्यही शरीरमा उहाँ उठाइ लगिनु भएको हो. And he is at the right hand side of the Father in that human body. र त्यही मानव शरीरमा नै पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ आज.
And one day he's going to come back in that human body. र एक दिन उहाँ फेरि त्यही मानव शरीरमा नै फर्केर आउँदै And हुनुहुन्छ। Bible says, you know, we are a family. He's our God is our father, and we are a family. बाइबलले भन्दछ कि हामी चाहिँ एउटा परिवार हौ, परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, हामी उहाँको छोराछोरी हौ, हामी And एउटा परिवार Jesus, हौ। he is the elder brother, and he calls us his younger brothers and sisters. र येशू ख्रीष्ट हाम्रो जेठो दाइ हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरू भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। So we were wishing the human side. You know, we were wishing the human side of Jesus. र हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उहाँको मानवीय क्षेत्रलाई लिएर हामीले विश गरिरहेका थियौं। Happy birthday to you, my brother. ह्यापी बर्थडे मेरो जेठो दाइ भनेर। Oh, happy birthday to you, my brother. तपाईलाई ह्यापी बर्थडे, तपाईलाई मेरो जेठो दाइ। You could do that. तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। He is your brother. He is your friend. उहाँ त तपाईको जेठो दाइ हुनुहुन्छ, तपाईको मित्र हुनुहुन्छ। He wants to play with you, have fun with you. He wants to rejoice with you. उहाँ तपाईसँग खेल्न चाहनुहुन्छ, रमाउन चाहनुहुन्छ। So if you kind of, you know, just only keep him in God category, it will be very hard for you to relate with him. तपाईले यदि उहाँलाई केवल परमेश्वरको त्यो क्षेत्रमा मात्रै राख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो अर्थ मात्रै दिनुभयो भने तपाईले उहाँलाई साँचो रूपले बुझ्न तपाईलाई गाह्रो हुनेछ। That's why he came into this world as you and me. He came in this human form, and he lived in a human form. He did everything in a human form, and he said, the Son of Man. He called himself the Son of Man. त्यसै कारण त उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो, मानव शरीरमा आउनुभयो, मानव चोला लिएर उहाँ आउनुभयो र उहाँले आफूलाई सधैँ मानिसको पुत्र भनेर नै उहाँले अरूलाई चिनाउनु भयो। कहिले पनि परमेश्वरको पुत्र भन्नु भएन आफूलाई। He said the Son of Man has come. उहाँले सधैँ भन्नुभयो मानिसको पुत्र आउनु भएको छ। Because he was born of human. किनभने उहाँ मानिसबाट जन्मिनु भयो। So you and I will have to really understand his human side. त्यसकारण हामीले उहाँको मानवीय पक्ष पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। Not only the Lord's side, not only the God's side, but the human side. केवल प्रभुको पक्ष हैन, परमेश्वरको पक्ष हैन, तर मानवको पक्ष पनि हामीले उहाँको। Once you get to know properly his human side, then only you will be able to relate with him. उहाँको मानव पक्षलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौं भने मात्र उहाँसँग हामीले संगत गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। That's why he told his disciples, you know, I don't call you my servants, but I call you my friend. You guys are my friends. See? त्यसै कारणले गर्दाखेरि त येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई मेरो दास भनेर म भन्दिन, तर म तिमीहरूलाई मेरो मित्र भनी भन्दछु भनेर उहाँले मित्र भन्नुभयो। So when God came and appeared before Abraham, he said, Abraham, you are my friend. त्यसकारण जब परमेश्वर अब्राहमका देखा पर्नुभयो, अब्राहमलाई भन्नुभयो कि तिमी मेरो मित्र हौ। That's why the Bible says Abraham was God's friend. त्यसै कारणले गर्दाखेरि त बाइबलले भन्दछ कि अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको मित्र थिए। He is your friend too. उहाँ तपाईको पनि मित्र हुनुहुन्छ। He is my friend too. मेरो पनि मित्र हुनुहुन्छ। So we will have to know the friend side of him. त्यसै कारण उहाँको मित्रको पक्ष पनि बुझ्नु आवश्यक छ। In this world we have many friends, the best friends, the close friends, and this friend and the other friend. अनि संसारमा हामी देख्दछौं कि हाम्रो मित्रहरू हुन्छन्, टाढोको साथीहरू, नजिकको साथीहरू, एकदम बेस्ट फ्रेन्ड्सहरू हामी हुन्छौं यस संसारमा। So you always, you know, why does somebody become your best friend? Because you start to know, you know, the deeper side of his friendship, the closeness. You start to get to know the closeness of your friendship together. किन आज उहाँले हामीलाई मित्र भनेर No, in this भन्नुभएको छ? world, why we kind of, you know people, why we call people as our best friend, because we get to know them in a very close way. आज किन हामीले मित्र बनाउँदछौं ताकि हामीले एकअर्कालाई अझै नजिक, अझै घनिष्ठतामा हामीले चिन्न सकौं भनेको हुनाले। Why we call them our best friend? किन आज हामीले उनीहरूलाई बेस्ट फ्रेन्ड भनेर भन्छौं? Because you get to know the person very closely. ताकि हामीले उनीहरूलाई अझै घनिष्ठतामा चिन्न सकौं भनेको हुनाले। No, because you get to know the person so well. That's why you call them best friend. त्यो व्यक्तिलाई अझै राम्रोसँग चिन्नुको निम्ति हामीले बेस्ट फ्रेन्ड भन्दछौं। And sometimes you really get to know them. र साँच्चै पनि हामीले त्यसरी चिन्न थाल्छौं।
And they become so dear to you, र साँच्चै उनीहरू अति प्रिय हुन जान्छन्, so near to you. अझै नजिक हुन थाल्छन्। So likewise, he wants to be your closest friend, the best friend. र त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर पनि चाहनुहुन्छ कि उहाँ हाम्रो अझै बेस्ट फ्रेन्ड भएको अनि नजिकको मित्र बनेको उहाँ चाहनुहुन्छ। And for that, you will have to spend time with him and get to know him. र त्यसको निम्ति हामीले उहाँसँग समय बिताउनु, उहाँलाई चिन्नु आवश्यक छ। So it's very important to know his human side too. र यसरी उहाँको मानवीय पक्ष पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक। Just like in the world, when your friend is having a birthday, what do? Hello, my friend, happy birthday to you. See, that's what you do. जसरी संसारमा तपाईको मित्रको बर्थडे आयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? ओ ह्यापी बर्थडे भनेर तपाई बर्थडे मनाउनेतिर सरप्राइज पार्टीहरु राखिदिनुहुन्छ हैन? अनि एउटा खुशी र आनन्द उनीहरुलाई तपाईले दिनको निम्ति तपाईले कसरी हुन्छ तपाई त्यो योजनाहरु बनाउन थाल्नुहुन्छ। So what about Jesus? अब येशूको विषयमा चाहिँ के नि? He's your best friend. उहाँ तपाईको असल मित्र हुनुहुन्छ। Don't sing only about him, but sing to him. केवल उहाँको विषयलाई लिएर नगाउनुहोस् तर उहाँलाई सिधै गाउनुहोस् न। Don't tell, the word about him, but tell him how much you love him. खाली संसारलाई उहाँको विषयमा भन्ने होइन र गाउने होइन, तर उहाँलाई नै सिधै नै कति तपाईले प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाई कति खुसी हुनुहुन्छ उहाँ यस पृथ्वीमा आउनु भएको लागि भनेर सिधै भन्नुहोस्। Okay, I will give you one reason why he was born, and then we will continue that tomorrow. र आज किन उहाँ यस पृथ्वीमा आउनु भयो भन्ने कुरा एउटा कारण दिन्छु, त्यसपछि भोलिबाट हामी फेरि अझै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। The reason why he was born was to redeem you and me, the whole mankind, from their sin. र उहाँ यस पृथ्वीमा आउनु भएको एउटा कारण चाहिँ तपाई र मलाई सारा मानव जातिलाई नै पापबाट मुक्त गर्नुको निम्ति आउनु भएको। And I will show you the journey he took, all those things that he went through just to set you and me free from our sin. र म देखाउँदै जानेछु कि जुन बाटो भएर जुन परिस्थितिहरुबाट भएर उहाँ गुज्रिनु भयो तपाई र मलाई त्यो पापबाट मुक्त गर्नुको निम्ति त्यो देखाउँदै जानेछु। Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. प्रार्थना। Father, we thank you and praise you पिता म तपाईलाई धन्यवाद प्रशंसा for giving us Jesus. येशू दिनु भएको लागि। Thank you, Father, that you loved us so much. धन्यवाद छ पिता तपाईले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। Sometimes we even wonder that you love us more than your son because you were ready to sacrifice him for us. साच्चै पनि तपाईले आफ्नो पुत्र भन्दा पनि धेरै प्रेम गर्नुभएको भन्ने प्रकारले हामी देख्न सक्दछौं किनकि तपाईले आफ्नो पुत्रलाई पनि हाम्रो निम्ति बलि चढाइदिनु भयो। Thank you so much. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू। That you loved us so much, you were ready to go through anything, any challenges that was right in front of you. तपाईले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि तपाईको अगाडि राखिएका ती सबै चुनौतीहरू पनि सामना गर्न तपाईले सामना गर्न तयार हुनुभयो। So we also call you today our friend. त्यसकारण आज हामी पनि भन्दछौं तपाई हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। The best of the best friend. अति नै बेस्ट फ्रेन्ड असल मित्र हुनुहुन्छ। And we say happy birthday to you. त्यसकारण हामी भन्दछौं ह्यापी बर्थडे तपाईलाई। Away. कहिले पनि हामीलाई नछोड्नको निम्ति तपाई हुनुहुन्छ। To be with us forever and forever and forever. सदा सर्वदाको लागि हामीसँग हुनको निम्ति तपाई आउनु भएको छ। Glory to your name. तपाईकै नामको महिमा होस्। Thank you, Father. धन्यवाद। We pray this prayer in Jesus' name. यो प्रार्थना हामी गर्दछौं येशू ख्रीष्टको नाममा। Amen. Amen. Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Hope it helped you a little bit. यसले सहायता गर्यो भने म विश्वास गर्दछु। So we are still kind of in the beginning. So from here we'll start to build up. यसबाट नै हामी अझै निर्माण गर्दै हामी बनाउँदै जानेछौं। And I hope we will really come to a wonderful conclusion. र विश्वास छ हामी एकदमै राम्रो निचोडमा हामी आइपुग्नेछौं। Hallelujah. Hallelujah. Have a blessed day. एकदम आशीषमय दिन होस् तपाईको। Jai Masih and bye-bye.